Hello everybody. Let us discuss about 1.2 lesson. The name of the lesson is On to the Summit. We reach the top. It is the 1.2 lesson from your textbook which is given on the page number 15. So only for the understanding we have to discuss about the lesson with all of the activity and whatever the matter is totally given there. Along with the which language? English one, and after that Marathi also. Okay. So whenever it is necessary to I will just translate the given portion into the Marathi one. Okay, but try to focus on whatever the activity are given there into the English one. So this is the famous lesson which is just written by which person? Tenzing Norway. Okay, so what about the just particular lesson which we have to just discuss there with the help of all of the activity which are given into the textbook. But first of all I would like to tell little bit about the lesson. Actually this lesson is the one of the particular account of memory of which person? Tenzing Norway. He described whatever just they do, okay, while climbing into the particular situation, okay, to the particular that top of the mountain, that is Mount Everest. So Tenzing Norway was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He reached the summit of Mount Everest along with the Edmund Hillary on 29 1953. I think everybody know about the Tenzing and second is Hillary. Okay, two-person who climbed the Mount Everest at the first time into the all over the world. They were the first individual known as or known to reach the summit. So this is the brief essay where Tenzing described the climb to the top. In what way they just climb the top, in what way they face the situation, whatever the difficult situation is there. Okay, so only for understanding there are more experiences into the form of the lesson. So first of all we have to discuss about all of the ice breaking activity which is related to the lesson. Okay, so focus on the first activity which is here. Discuss with your partner and complete the web of different activity related to the climbing. It means to the related word, that is climbing. We have to write down many words. Already two are given there. First of all, each one rappelling and second is rock climbing. Okay, but remaining you have to write down which are given there. Okay, which should be given into the particular that blank spaces, etc. So I think we have another activity, that is sports climbing. Okay, then we have there, that is hiking one, hiking. Then we have there, that is bouldering, bouldering, bouldering. Okay, we have tried on that properly into the textbook also. Okay, then ice climbing also is there. I think everybody know about the ice climbing, etc. Okay, and then we have there, that is the scrambling also. So these are all the words which are associated with the particular word, that is the climbing there. Okay, now we have to focus on the another activity which is based on the dialogue writing. And during the dialogue writing there are two characters which are given there. First of all Ram and second Sham. Okay, so both are discussing on the one of the topic which is given there, but as per the person we have to just two character only for developing such a short dialogue. Okay, so what about the given question or given activity? There are certain prerequisite means preparation which you have to do only for the which activity, that is the mountaineering. With a reference to the following points, develop a short dialogue between you and your friend about mountaineering. Mountaineering काम है क्या, सोपा है क्या? नहीं. Only for doing such activity we have to do the lot of preparation. So which preparation you have just done there? Only for the which activity? Mountaineering activity, which we have to write down into the form of the dialogue between you and your friend about the which word, दॅट इज द माउंटेनिंग. ओके, मग माउंटेनिंगसाठी जवळपास कुठल्या प्रकारचे प्रिपरेशन करावं लागतं त्याबद्दल तुम्हाला काय करायचं आहे, एक छोटं डायलॉग रायटिंग लिहायचं आहे. तर 10th मोस्ट ऑफ ऑल लोकांना डायलॉग रायटिंग माहीत आहे. ओके, तर आय थिंक आता सुद्धा तुम्हाला ते आठवत असेल आणि त्यानुसार जवळपास काय करायचं आहे त्याचं प्रिपरेशन करायचं किंवा त्याच्यावर जवळपास डायलॉग रायटिंग प्रिपेअर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. बट आय हॅव वन एक्झाम्पल विच इंडिकेट द सेम सिच्युएशन बिलॉंग्स टू द पर्टिक्युलर क्वेश्चन, दॅट इज टू प्रिपेअर द dialogue writing on the given mountain etc. by giving the particular character there. Okay, in which some of the points you have to add it there. First of all, which one? Time. Second is distance. Third is equipment, and next is mental and physical fitness and clothes, and after that ट्रेनिंग. ओके, तर ह्या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहे व्हाईल यू आर जस्ट डुईंग द विच ॲक्टिव्हिटी
mountaineering activity. Okay, I have two character. First of all, myself, and second is Shilpa. Okay, so what about the communication happen between them, which is just as like that, which is just on the base of this all the point which are given there. So listen very well, myself. Hi Shilpa. So you are coming for the hike, aren't you? Shilpa said, oh yes, it's my first overnight hike, so I had to think about things like night clothes and toothbrushes too. It's a good thing that the weather is pleasant only for the climbing. Climbingसाठी generally weather कसा पाहिजे चांगला पाहिजे. So that's why we have the particular the good and well experience about the mountaineering etc. Okay. Then myself said, don't worry, I have been on overnight hikes before and it's a fun. I think already have the experience about the which sport, that is the mountaineering. So I was just telling something about the mountaineering to that person. Don't worry about the situation about the mountaineering. It's just the fun. Enjoy this fun very well. Then Shilpa said the distance to is just right, not too far and not too near. Where will we stay? Do we need tents, roofs, and things like that? Then myself said, no, there is a school where hikers normally stay. They also have a canteen, and so we do not need carry dinner or breakfast. In fact, we do not carry any food at all. It will be provided en route at various points. All heavy equipment like ropes are carried by the leaders. So here the role of the leaders is totally important there. Okay, so like that I have just convey some of the just things into the form of the particular that dialogue writing to the particular that person etc. Another points also I have to include like that. Shilpa said, that's good. Myself, don't forget your cloth must be comfortable and light. Carry a jacket in case it gets cold and a spare set of clothes in case you get wet. There are waterfalls on the way. Carry a cap too. Okay, so this also you have to just include into the which point, that is the equipment also, की कुठले कुठले equipment तुम्हाला काय करायचे सोबत घ्यायचे. Then Shilpa said, I have also been exercising this past month to be fit. Obviously only for being a fit it is important to do the number of the exercises there. आपल्याला एक्सरसाइज करावं लागतं तेव्हाच कुठं आपण काय राहू शकतो, फिट राहू शकतो. तर मेंटल आणि फिजिकल स्ट्रेससाठी काय पाहिजे, एक्सरसाइज पाहिजे. सो माय सेल्फ सेड देअर, नॉट ओनली दॅट वी मस्ट सी इफ वी कॅन क्लाइंब स्मॉल माउंटेन्स इन प्रिपरेशन फॉर द हायर वन. फिजिकल फिटनेस इज व्हेरी important. Without physical fitness we cannot just do this task very well. Now we talk about the clothes also. Okay, some people always try to do the training also. Just like that I have asked one of the question to Shilpa, have you just joined the training before choosing such activity? So basically Shilpa gives the answer, yes, little bit I have just do such a training, okay, to just climb only the little bit mountain etc. Okay, so like that we have to just develop the short dialogue writing which is based on द गिवन पॉईंट. आता प्रत्येकानुसार जवळपास पॉईंट जरी या ठिकाणी कॉमन दिले असेल तरी सेंटेन्सेस मात्र थोडेफार काय होऊ शकतात, इकडे तिकडे होऊ शकतात. सो दिस इज अबाउट द जस्ट डायलॉग बिटवीन मी अँड आफ्टर दॅट particular that given person, that is Shilpa, which I have used as a another character. Okay, now another activity which is given there, what is it? Already blank space is given there, but you must write down what are the statement I would like to tell here. Okay, आपल्याला ते जवळपास काय लिहायचं आहे, सर्व आन्सर ॲज इट इज लिहायचं आहे. मे बी यापैकी एखादा क्वेश्चन तुम्हाला कशासाठी दिला असेल तर पर्सनल रिस्पॉन्स विच विल बी गिवन इन टू द एक्झामिनेशन. ओके, जसं आपल्याला 2 पॅराग्राफ आहे हॅविंग द 12 मार्क्स, त्यामध्ये जवळपास 2-2 मार्क्ससाठी तरी पर्सनल रिस्पॉन्स राहणार. ओके, एक पर्सनल रिस्पॉन्स आपल्याला पोएटिक सेक्शनमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतील. ओके, तिथे पण आपल्याला पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं आहे, जिथे तुम्हाला तुमचं ओन ओपिनियन दिलेल्या सिच्युएशनवर काय करायचं आहे, लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर लेट यू स्टार्ट नाऊ. आतापासून सुरुवात तुम्हाला करायची आहे की कशा प्रकारे हे क्वेश्चन डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके, सो द क्वेश्चन इज डिस्कस विथ अ पार्टनर द व्हेरियस हजार्ड्स अँड रिस्क दॅट माउंटेनियर ट्रेकर हॅज टू फेस इन अन एक्सपिडिशन. ओके, कुठलं एक्सपिडिशन म्हटलं तरी जवळपास काय नसतं, इझी नसतं. त्यामध्ये भरपूर सारे काय असतात,
हजार्ड म्हणजे प्रॉब्लेम येत राहतात. ओके, रिस्क पण राहते. मग कुठल्या प्रकारचं जवळपास हजार्ड किंवा रिस्क आपल्याला राहतं ॲज अ ट्रेकर म्हणून किंवा माउंटेनर म्हणून, जेव्हा आपण एखादं एक्सपिडिशन म्हणजे काय अशा प्रकारची मुवमेंट, ओके, अशा प्रकारचं जवळपास जे वर्क आहे ते आपण करतो. ओके, तर त्यासाठी जवळपास आपल्याला कुठल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. देर आर द नंबर ऑफ द प्रॉब्लेम विच वी ऑलवेज फेस वाईल डुईंग दिस काइंड ऑफ द एक्सपिडिशन. ओके, सो नॅचरल प्रॉब्लेम जसं आपण फेस करणार. सो मे बी देर आर द नंबर ऑफ द जस्ट द नॅचरल problems which are we always try to face while expedition there. Okay, so first problem we have to just find out, that is the climate changes which always find out there. Then rock falls. Okay, then altitude means height. Okay, next is falling ice, and after that animals etc. So these number of the problem which as a trekker, okay, face there. But what of the man-made म्हणजे माणसं पण कमी आहे का? नाही, माणसंच माणसांना काय देतात, त्रास देतात किंवा अशा प्रकारचे हजार्ड या ठिकाणी क्रिएट करून ठेवतात. ओके, किंवा स्वतःची पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की एक्सपिडिशन करताना कुठल्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला करायच्या असतात. ओके, मग या ठिकाणी जवळपास दिला एक लॅक ऑफ फिटनेस. जर आपण फिट नसेल तर आपण एक्सपिडिशनमध्ये जाऊ शकत नाही. ओर एक्झर्शन, जास्तच एक्झर्ट झालं असेल तर इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट डू द एक्सपिडिशन देअर. किंवा मध्येच एखादा ॲक्सिडेंट घडला असेल तर ॲक्सिडेंट जनरली कशामुळे होतात, माणसाच्या चुकीमुळे होतात. त्यानंतर बॅड इक्विपमेंट, चांगल्या प्रकारचे इक्विपमेंट जर सोबत घेतले नाही तर, किंवा बॅड प्लॅनिंग ऑफ द रूट. ओके, किंवा जवळपास रूट चांगल्या प्रकारे चूज केला नसेल तर, किंवा अगदी ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ग्रुपने करायची असते, मग तुमच्या ग्रुपमध्ये टीमवर्क प्रॉपर नसेल तर. ओके, तर हे सर्व जवळपास प्रॉब्लेम आहे जे एका पर्टिक्युलर पर्सनला किंवा जर ट्रेकर म्हणून काय करावं लागतात, फेस करावं लागतं. तर चला पाहूया, लेट अस डिस्कस अबाउट those problem which are faced by which person, Hillary, and after that next we are there, that is the Tenzing Norgay. Okay, into the form of the lesson. So next page is there little bit information also is given there about this person, Tenzing Norgay. 29th May 1914. Okay, it is the birth date of the given person, and he was died on 9th May 1986. Known by birth as a Nogyal Wangdi, and often referred to as a Sherpa Tenzing, was Nepal Indian Sherpa mountaineer. Okay, so he is known as a Namgyal Wangdi. Okay, but after that we have the particular name of the given person, that is the Sherpa Tenzing. Sherpa means the person who always try to help to the others to climb the mountain. तर त्या लोकांना जनरली काय म्हणतात, शेर्पा म्हणतात. ओके, तो नेपाल इंडियन शेर्पा माउंटेनर होता. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडिव्हिज्युअल नोन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. ओके, पहिल्यांदा जेव्हा जवळपास एक्सपिडिशन झालं होतं माउंट एव्हरेस्ट चढण्याचं. ओके, ज्यामध्ये दोघांनी जवळपास काय केलं आहे, पार्टिसिपेशन केलं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन, तेन्झिंग, अँड सेकंड इज हिलरी. तर त्या दोघांपैकी जवळपास एक तो होता विच अकम्प्लिश विथ द एडमंड हिलरी सोबत त्यांनी काय केलं, ते पूर्ण केलं ऑन 29 मे 1953. ऑब्वियसली असा पर्सन की जो ग्रेट वर्क करत असेल त्यांना काय मिळणार, अवॉर्ड्स पण मिळणार. सो द फर्स्ट मेडल he just received there in 1938, that is by the particular Himalayan club. Okay, and that is just only for the third Everest expedition. Okay, त्यानंतर हे समिट त्यांनी जवळपास अचीव केल्यानंतर त्यांचं ते काम तिथंच बंद राहिलेलं नाही आहे. त्यांनी भरपूर साऱ्या अशा एक्सपिडिशन केल्या, प्रत्येकाला हेल्प केली. ओके, आणि बिकम मोर अँड मोर फेमस देअर. आणि म्हणून जवळपास त्यांचं काम बघून त्यांना नेक्स्ट स्टार ऑफ नेपाल हा पण अवॉर्ड मिळाला. त्यानंतर पद्मभूषण जो भारताचा सिव्हिलियन अवॉर्ड आहे. ओके, विच इज टोटली गुड वन देअर ओनली फॉर ऑल ऑफ द अकम्प्लिशमेंट एक्सेट्रा. ओके, आता तेन्झिंग नॉर्वेने जवळपास या लेसनमध्ये काय दिलं आहे, छोटंसं डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तेन्झिंग डिस्क्राईब द क्लाइम टू द टॉप अँड ऑल इव्हेंट्स ऑकर ड्युरिंग द हिस्टोरिक क्लाइम. ऑब्व्हियसली त्याला हिस्टोरिक क्लाइम का म्हटलेलं आहे, कारण ते जगाकडून जवळपास नेहमीसाठी लक्षात ठेवण्यासारखं राहणार आहे. ओके, आणि म्हणून त्याला हिस्टोरिकल क्लाइम म्हटलेलं आहे, कारण त्यांचं ते पहिलं एक्सपिडिशन होतं जे जगातल्या सर्वात उंच ठिकाणी ते काय करणार होते, पोहोचणार होते. सो द आर्टिकल ऑल्सो डिस्क्राईब व्हॉट ब्रॉट हिम टू द क्लाइम्बिंग माउंटेन. ओके, नेमकं माउंटेन क्लाइम्ब केल्यानंतर त्यांना काय भेटलं. ओके, त्याबद्दल सुद्धा हे आर्टिकल जवळपास आपल्याला काय करते, इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करते आहे. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट all the information along with the particular that all the matter which is given into the form of lesson. So listen,
बघा या ठिकाणी मोस्ट ऑफ ऑल असे बाजूला काय दिले वर्ड्स दिलेले आहे. हे वर्ड्स तुम्ही रिसाईड करा किंवा प्रिपेअर्ड करा, कारण या ॲक्टिव्हिटीवर सुद्धा जवळपास क्वेश्चन विचारले जाणार, ज्याला आपण व्होकॅब्युलरी क्वेश्चन म्हणतो, जिथे सिनोनिम्स, अँटोनिम्स, डिस्क्रिप्शन ओनली फॉर द वन वर्ड, ओके, और यूज फ्रेजेस इन वन सेंटेन्सेस, या प्रकारचे क्वेश्चन राहणार, किंवा नॉन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, ॲडो फॉर्म, ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म, अशा प्रकारचे क्वेश्चन पण त्या ठिकाणी दिले असणार. म्हणून जवळपास या ठिकाणी आलेले जे काही वर्ड्स असेल त्याचं ॲक्च्युअल मिनिंग काय, ओके, त्याबद्दल तुम्हाला लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. सो व्हॉट अबाउट द फर्स्ट पॅराग्राफ विच इज गिवन देअर? सो लिसन with the help of the proper concentration. I would like to just read down this all of the into the English, and then I would like to just translate into the Marathi one. Okay, so what are the first paragraph there? When we left the camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking I was to get the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early, and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. So here this all information is given there into the words of which person? This Tenzing Norway person. Okay, तर काय दिलं पहिल्या पॅराग्राफमध्ये? शुक्रवारी सकाळी 9व्या कॅम्पवरून निघताना मी असे ठरवले होते की आज कुठल्याही परिस्थितीत शिखराचा कळस गाठायचा. ओके, आता या ठिकाणी जवळपास कळस गाठणे म्हणजे जवळपास एक फ्रेज दिलेली आहे, टू गेट टू द टॉप. ओके, कुठल्याही परिस्थितीत आज काय करायचं आहे? जवळपास मला कुठल्याही परिस्थितीत तो कळस गाठायचा आहे. ओके, आणि म्हणून जवळपास सकाळी माझ्या मनात विचार आल्याचे मला आठवते. ओके, दॅट मॉर्निंग आय वॉज थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग, विचार माझ्या डोक्यामध्ये आलेले आहे. ओके, आणि ते विचार म्हणजे कुठले? मृत्यू आला तरी देखील मी शिखराच्या कळसावर पोहोचणारच. ओके, आय वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आय डाय टुडे. ओके, या प्रकार जनरल जवळपास माझ्या मनामध्ये काय आला? विचार आला. आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे, मी त्या दिवशी मृत्यूला पण घाबरलेलो नाही आहे. ओके, अँड वी सेट आउट अर्ली अँड ऑल द वे फ्रॉम द कॅम्प 9 टू द पीक वे अल्टरनेटेड. आणि त्या दिवशी मला मरणाची सुद्धा भय वाटत नव्हते, आणि आम्ही लवकरच निघालो आणि 9व्या कॅम्पमधून किंवा कॅम्पपासून सर्वोच्च शिखरावर पोहोचेपर्यंत आम्ही आळीपाळीने आमच्या जागा बदलत राहिलो. ओके, कारण या ठिकाणी जवळपास अलग अलग प्रकारच्या प्लेसेस राहतात, त्या टोटली बर्फाने भरलेल्या राहतात. ओके, आणि जिथे जिथे ते थांबा घेतात ओनली फॉर टेकिंग लिटिल बिट रेस्ट, तर त्या प्रकारच्या जवळपास प्लेसला काय म्हणतात? कॅम्प म्हणतात. ओके, मग या प्रकार जवळपास कॅम्पवरून निघताना ओके त्यांनी आपापल्या जागेत थोडंफार काय केलं? चेंज केला, टू टेक द पर्टिक्युलर पोझिशन, टू रीच टू पर्टिक्युलर दॅट प्लेस एक्सेट्रा. ओके, त्यानंतर बघा काय झालेलं आहे. Another just paragraph gives the another information about the given the experience about the given person. I would take the lead and then Hillary. ओके, सुरुवात जवळपास कोणी केलेली आहे? तेनझिंगने केली, आणि मागे मागे कोण होते? हिलरी होते. कधी मी पुढाकार घेत असे तर कधी कोण घ्यायचे? हिलरी घ्यायचे. द मॅन हू फॉलोज व्हेन क्लाइम्बिंग हॅज डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन. ओके, चढताना जो माणूस पाठीमागून चालत असतो त्याच्यासाठी चढणे आणि उतरणे दोन्ही कामे असतात, अवघड असतात. ओके, जो पर्सन काय करतो? नेहमी जवळपास पाठीमागून चालत असतो त्या व्यक्तीसाठी. ओके, सो व्हॉट अबाउट द अनदर थिंग इज गिवन देअर? हे इज द अँकर, कारण तो काय असतो? अँकर असतो, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? मेन आधारस्तंभ म्हणतो. बघा काय काय जे वर्ड्स आलेले असतात त्याचं मिनिंग तुम्हाला इथे लिहायचं. व्हॉट इज मीन बाय द अँकर? आधारस्तंभ. ओके, वू ऑलवेज हेल्ड टू द अदर्स एक्सेट्रा. ओके, द मॅन गोईंग इन द लीड कर्स द स्टेप अँड ब्रेक द वे. सो व्हॉट अबाउट द गिव्हन हियर? पुढे चालणारा माणूस पायऱ्या कापून मार्ग तयार करत असतो. ओके, आणि बाकीच्यांना मात्र त्यांना काय करावं लागतं? फॉलो करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्यानंतर काय झालं बघा? व्हॉट इज गिव्हन हियर? इन माय पॉकेट आय हॅड 4 फ्लॅग्स. आता जाताना मात्र जवळपास यांनी आपल्या या पॉकेटमध्ये 4 असे फ्लॅग घेतले होते, ज्याला आपण झेंडा म्हणतोय. ओके, व्हेन वी वेअर स्टील ॲट कॅम्प 4, जेव्हा ते चौथ्या रेस्ट केलेल्या कॅम्पवर थांबले होते किंवा चौथ्या कॅम्पवर जेव्हा ते होते. ओके, सो कर्नल हंट गिव्ह मी 3 फ्लॅग्स. कर्नल हंटने जवळपास यांना किती फ्लॅग दिले? 3 फ्लॅग दिले. One of the particular that Britain, second the United Nations, okay, and third is Nepal. Okay, but he charged me with the duty of planting them on the top of the world. म्हणजे फक्त त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर ओके फक्त 3 प्रकारचे जवळपास ध्वज किंवा ज्याला आपण काय म्हणतोय? फ्लॅग म्हणतोय, त्याला ते काय करायचे होते? अगदी तिथे पुट करायचे होते. तिथे जवळपास त्याला काय करायचे? अगदी तिथे फडकवण्याची जी कामगिरी असेल त्याला त्या ठिकाणी या कर्नल हंटने दिलेली होती. म्हणजे फक्त 3 देशांचे
जे ध्वज असेल त्यांना तिथे जाऊन फडकायचे होते. ओके, बट व्हॉट इज ओन ओपिनियन अबाउट द फ्लॅग्स एक्सेट्रा. सो दीज 3 फ्लॅग्स आर इन युअर केअर ही सेड. ओके, त्यांनी असं म्हणालं की जवळपास या तिन्ही झेंड्याची जी जबाबदारी आहे, ओके, ही सगळी कुणाची आहे, तुझी आहे, तुलाच हे करायचं आहे. सो व्हेन यू अँड हिलरी रीच द टॉप, put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. आणि जवळपास त्यांनी असं डिक्लेअर पण केलं की तुम्ही जेव्हा टॉप ऑफ द वर्ल्डला काय कराल, पोहोचाल. ओके, तर जवळपास काय होईल, तेव्हा हे उंच कड्यावर हे झेंडे सर्व लावा. तू आणि हिलरी हे सर्व कार्य यशस्वीपणे पार पाडतील असा मला काय विश्वास आहे. अशा प्रकारचा एक विश्वास म्हणून सुद्धा या दोघांकडे त्या व्यक्तीने काय केलं, बघितलं. ओके, पण नंतर मात्र जवळपास त्यांना कुठल्या प्रकारचा अनुभव आला किंवा जवळपास त्यांनी काय या ठिकाणी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे, विच इज ऑल्सो गिवन देअर, विच इज टोटली इंटरेस्टिंग वन देअर. ओके, आय टोल्ड कर्नल हंट दॅट आय वॉज कॅरिंग द इंडियन फ्लॅग विथ मी अँड आय वुड लाईक टू बी ऑन द टॉप विथ द अदर फ्लॅग्स. याला काय म्हणतात, जवळपास आपण म्हणू शकतो की मातृशक्ती, ओके, ज्याला आपण भारत देश म्हणतो, ओके, त्याबद्दल असलेली सहानुभूती. कदाचित तो पर्सन भारतामध्ये नसेल असे आपण जवळपास कन्सिडर केलं तरी हा सुद्धा भारत देश महत्त्वाचा आहे. या हिशोबानुसार जवळपास त्यांनी आपल्यासोबत काय केलेला होता, तो ध्वज सोबत घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता. ओके, मग याने काय म्हटलं जवळपास कर्नल बघा, आय टोल्ड कर्नल हंट दॅट आय वॉज कॅरिंग द इंडियन फ्लॅग विथ मी अँड आय वुड लाईक टू बी ऑन द टॉप विथ अदर्स फ्लॅग. आणि यांनी जवळपास सांगितलं की मी माझ्याबरोबर भारतीय ध्वज सुद्धा घेतलेला आहे आणि इतर ध्वजासह शिखरावर पोहोचण्याचा मानस आहे. ओके, म्हणजे सोबत मी कोणता ध्वज घेणार, भारतीय ध्वज पण घेणार. ओके, असं मी कर्नल हंटला सांगितले. या मोहिमेचे प्रमुख या अधिकाऱ्याने कर्नल हंट यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते, कारण ते कोण होते, जस्ट हेड ऑफ दॅट एक्सपिडिशन देअर. ते त्या एक्सपिडिशनचे जवळपास काय होते, हेड होते. ओके, आता इंडियन फ्लॅगबद्दल जवळपास त्यांचं काय म्हणणं आहे किंवा कर्नल हंटचं यांचं काय म्हणणं आहे, विच इज गिवन देअर इन टू द गिवन पॉईंट हिअर. ओके, मग कर्नल हंट काय म्हणाले बघा, कर्नल हंट सेड बाय ऑल मीन्स आय एम ग्लॅड टू नो दॅट यू ब्रॉट अन इंडियन फ्लॅग. ओके, त्यांनी असं म्हटलं जवळपास, ओके, की काहीच हरकत नाही, किंबहुना तू भारतीय ध्वज बरोबर घेतला आहेस, हे ऐकून मला आनंद झाला, कारण जवळपास 3 या ठिकाणी काय दिलेले आहे, ध्वज दिलेले आहे. पण काय पाहिजे होता, कोणता पाहिजे होता, इंडियन ध्वज सुद्धा त्याच ठिकाणी तेवढाच महत्त्वाचा होता. After 1 hour of the steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of the rocks. This was slow and difficult. Once we had cleared this, there was nothing bearing our way to top but a snow-covered incline, sloping less and less as it near the top. मग वर पोहोचताना जवळपास त्यांना आलेले अनुभव ते कसे आहेत. ओके, हे सर्व जवळपास त्यांनी या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला. ओके, नंतर मात्र दिले की सुमारे 1 तासभर स्थिर मार्गक्रमण केल्यानंतर त्यांना कंटिन्युअसली जवळपास काय करायचं होतं, जायचं होतं. ओके, आणि मग त्यांनी स्थिर मार्गक्रमण केलं आणि जवळपास सोबत आपल्या त्यांच्या जवळपास जेवढे लोक सोबत होते की त्या सर्वांना घेऊन ते समोर निघत गेले. ओके, सो दक्षिण बाजू ओलांडून त्यांनी जेव्हा पश्चिमेकडे ते निघाले, ओके, व्ही साईड जस्ट ते क्रॉस द्या, दॅट इज साऊथ, आणि कुठल्या दिशेला ते निघाले, नंतर मात्र ते जवळपास त्या ठिकाणी पश्चिम दिशेला निघाले. ओके, सो जिथून आम्हाला खडकांची एक उंच चढण पार करायची होती, इथे आमची वाटचाल मंदावली व अवघड झाली, कारण प्रत्येक एरिया जवळपास सारखा असेल का, नाही. तिथे मात्र त्यांना एक पर्टिक्युलर प्लेस दिला आहे, तो म्हणजे कुठला, स्टीप लाईन ऑफ द रॉक्स. खडकांची एक जवळपास एक तिथे काय होती, रो होती, उंच चढण होती. त्यांना मात्र पार करणार जवळपास त्यांना काय झाला, त्रास झाला. एकदा हा रस्ता आम्ही पार करू शकलो की मग कमी होत जाणारे एक बर्फाच्छादित चढण सोडता शिखराच्या टोकावर जाण्याच्या वाटेत फारसे अवघड कुठल्या प्रकारचे अडथळे नव्हते. ओके, तर या ठिकाणी एक वर्ड दॅट इज जस्ट कॉल्ड द स्लोपिंग मीन्स प्लांटिंग अप और डाऊन. जसं असं चढत जाणं इट इज व्हेरी इझी. ओके, पण जर तो उतार असा असेल तर मात्र तो कसा आहे, कठीण आहे. आणि याच प्रकारचा जवळपास त्यांना काय होता, उतार होता अगदी त्या जवळपास रॉक लाईनच्या फॉर्ममध्ये. ओके, आणि त्यांना मात्र हा चढत जाऊन नंतर मात्र त्यांची सिच्युएशन मात्र कशी होती, टोटली इझी होती, कारण त्या ठिकाणी मात्र जवळपास या प्रकारचा उतार त्यांना पाहावा लागत होता. पण एवढा पोर्शन त्यांना चढणं का होता, खूप महत्त्वाचा होता. ओके, मग त्यानंतर काय झालं बघा, इन व्हॉट वे दे जस्ट स्केल द पर्टिक्युलर सिच्युएशन. दीज लास्ट 60 of 70 feet अप टू द टॉप वेर नॉट व्हेरी डेंजरस. आता या ठिकाणी सांगितलं की जवळपास नंतरचं मात्र जे समजा पोर्शन असेल तो चढणं की जवळपास एकदम कठीण होता का, नाही. इट इज व्हेरी इझी टू जस्ट क्लाइंब दॅट पर्टिक्युलर place there, which is very easy to just cross that particular
प्लेस एक्सेट्रा. ओके. टोकापर्यंतची शेवटची 60-70 फूट उंची फार धोकादायक नव्हती, पण आम्ही चालण्याची गती धीमी ठेवली. शेवटच्या त्या लहान सपाट कडसावर आम्ही जवळजवळ एकत्रच पोहोचलो. बघा, याला म्हणतात टीमवर्क. टीमवर्कमध्ये जवळपास सगळ्यांनी सोबत चालायचं असतं आणि या ठिकाणी जवळपास त्यांनी तेच केलं की सर्व मात्र जवळपास हळूहळू आणि शांततेने तिथपर्यंत पोहोचले. पण पोहोचताना मात्र कसे पोहोचले? टुगेदर, एकत्र. कोणी समोर गेलं आणि कोणी जवळपास मागे राहिलं का? नाही. ओके. अशा प्रकारे मात्र त्यांनी जवळपास काय केला, आपला तो जो पोर्शन आहे, ओके, तो अगदी क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला. तो पूर्ण जवळपास क्लाइंब करण्याचा प्रयत्न केला. नंतरचा पॅराग्राफ काय म्हणते बघा. During the last 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. We were tied together with a rope. Most of the time, the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it taut. Okay, so this also is most important paragraph which was given there. Okay, सर्वोच्च टोक गाठण्याचे ते शेवटचे 50 फूट चालत असताना हिलरी आणि माझ्यात 20 फुटाचे अंतर होते. म्हणजे दोघांमध्ये जवळपास गॅप किती होते? 20 फीट अपार्ट. ओके, 20 फुटाचे अंतर होते. एका दोराने आम्ही एकत्र बांधलेले होतो, कारण एखादा जर निसटला, कारण बर्फामुळे कुठला एरिया कसा असेल काय माहीत होतं का? नाही. मग एखादा पर्सन जर तिथून निसटला तर त्याला दुसरा पर्सन आधार दिला पाहिजे, म्हणून एकमेकाला दोराने काय केलं होतं? बांधलेला होता. ओके, म्हणून जवळपास कुठलेही पर्सन एकमेकाला जवळपास सोडून, ओके, कुठेही जाऊ शकत नव्हतं. सो दुसऱ्याला बरोबर घेतल्याशिवाय कुठलाही जवळपास एखादा पर्सन दुसऱ्याला सोडू शकत होता का? नाही. सो बराच वेळ बराच काळ तो दौर सैल असे, पण धोकादायक भागातून जात असताना आम्ही तो घट्ट ओढून घेत असे. जनरली आपल्याला त्रास व्हायला नको म्हणून ते कधी ते त्याला सैल पण करायचे, म्हणजे लूज पण करायचे. पण जेव्हा डेंजरस पार्ट असेल, ओके, त्यावेळेस मात्र ते एकमेकांना टाईटली अगदी बांधण्याचा काय करत असे? प्रयत्न करत असे. ओके. नंतर मात्र काय झालेलं आहे बघा. व्हॉट इट दिस रोप इंडिकेट द्या. दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल, इट टाईड अस टुगेदर. ते एक प्रकार दोरखंड का होतं? एक त्यांचं प्रतीक होतं, ज्याने या दोघांना काय करून ठेवलं होतं? बांधून ठेवलं होतं. वी वर नॉट टू इंडिव्हिज्युअल बट अ टीम. कारण हे दोघे जण जे होते, ओके, त्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती होत्या क्या? नाही. पण दोन व्यक्तींची जवळपास आता काय बनली होती? एक टीम बनली होती, जी आता त्या दोघांसाठी काय होती? महत्त्वपूर्ण होती. ओके. नंतर मात्र काय दिलेलं आहे? आय हॅव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हू वॉज फर्स्ट. When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be the first. I'm sure that Hillary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. ओके, बघा, आता दोघाला जायचं होतं. जो पहिल्यांदा पोहोचणार त्याला जगातला पहिला व्यक्ती म्हटलं जाणार. ओके. जो नंतर पोहोचणार तो मात्र काय होणार होता? जगातला दुसरा व्यक्ती. मग या ठिकाणी माणूस थोडा स्वार्थी तर होऊ शकतो की मला काय व्हायचं होतं? पहिला व्हायचा होता. ओके. मग जवळपास याला नेहमी एक क्वेश्चन विचारला जायचा आणि तो कुठला क्वेश्चन होता बघा. मला अनेक वेळा हा प्रश्न विचारला जायचा की सर्वप्रथम कोण शिखरावर पोहोचले? हा नेहमी क्वेश्चनला विचारला जायचा जेव्हा हे काय करायचे? इंटरव्ह्यूला जाण्याचा प्रयत्न करायचे. ओके. मग आता तो आन्सर पण बघा कशा प्रकारे द्यायचा. जेव्हा मी शिखराच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावर होतो तेव्हा कोण आधी टोक गाठेल हा विचार माझ्या मनाला शिवला आणि मला खात्री आहे की हिलरीच्या मनातही हा विचार डोकावलेला नसेल. दोघांच्याही मनात या प्रकारचा विचार नव्हता असं या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण बघा, दोन्ही पर्सन एका देशातले नव्हते, पण थिंकिंग बघा कशी आहे? सेम आहे. ओके. की दोघाला काय द्यायचे? महत्त्व द्यायचे. ओके. दोघांच्या मनात या प्रकारचा विचार नव्हता. तुमचे सगळे चित्त वर चढण्यावर केंद्रित झालेलं असते आणि इतर काही गोष्टींची त्यावेळी तुम्हाला चिंता नसते, कारण तुम्हाला काय करून काय करायचं आहे? ते क्लाइम्बिंग करायचं आहे. आणि जोपर्यंत क्लाइम्बिंग होत नाही, ओके, तर ऑब्व्हियसली, ओके, तुमचं हे काम पूर्ण होणार का? नाही. आणि म्हणून जवळपास कुठल्या प्रकारचा विचार येणार नाही जोपर्यंत तुमचं काम होणार नाही, कम्प्लीट होणार नाही. ओके. नाउ व्हॉट एव्हर द अनदर क्वेश्चन विच इज गिवन देअर, विच इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. व्हॉट डज इट मॅटर वेदर आय रीच द टॉप फर्स्ट ऑर हिलरी? Our main thought was that both of us reached the top. We had two and one couldn't do it alone. ओके. जसं आता या ठिकाणी जवळपास यालाच म्हणतात ग्रेट थॉट किंवा चांगल्या प्रकारची थिंकिंग असं म्हणतोय. ओके. ते म्हणतात की मी आधी पोहोचलो की हिलरी याने काय फरक पडणार आहे? ओके. पण एखादा स्वार्थी असतात त्याने असा विचार केला असता का? नाही. आय वुड लाईक टू जस्ट रीच देअर बिकॉज आय वॉन्ट टू बी जस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन टू द हिस्ट्री. भारतीय इतिहासामध्ये किंवा जगाच्या इतिहासामध्ये मला नेहमी स्थान मिळालं पाहिजे यासाठी मी पहिल्यांदा पोहोचणार. ओके. अशाही प्रकारचं कदाचित कोणाच्या मनामध्ये काय आला असता? विचार आला असता. ओके. पण बघा किती निखळ अशा प्रकारचं जवळपास त्यांचे काय
स्टेटमेंट आहे की आमच्या दोघांपैकी कोणी अगोदर पोस्ट होतं काय काय फरक पडणार आहे, कारण आमच्या दोघांचं एकच ध्येय होतं की आम्ही दोघांनाही एकत्र शिखर चढायचे, हा एकच विचार आमच्या मनात होता आणि आम्हाला तेच करायचं होतं. कुणी ॲक्टरला ते करणे शक्य नव्हतं, कारण ऑलरेडी आपण बघितलं आहे की दोघंही एकमेकांना एका दोराने काय होतले बांधलेले होते आणि दोघांची काय होती एक टीम होती आणि त्या टीमला काय करायचं होतं ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करायचा होता. ओके, मग नंतरचा पॅराग्राफ या पेजवर काय म्हणतो बघा. If there had been a difference of 1000 feet between us, one could make the claim that he was the first. But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. Okay, मग या ठिकाणी सरळ एक एक्झाम्पल दिलं होतं की दोघांमध्ये जर 1001 फुटाचं अंतर असते तर मग कोणी एकाने आधी पोहोचण्याचा दावा करणे योग्य ठरू शकले असते. म्हणजे ते दोघांपासून जवळपास 1000 किलोमीटर जर किंवा मीटर जर दूर असते तर मग हा प्रकारचा क्वेश्चन विचारणं जवळपास चांगलं होतं. ओके, पण त्या दोघांमध्ये जवळपास जास्त अंतर होतं का? नाही, ऑब्व्हियसली. सो पोहोचण्याच्या बद्दल दावा करणे हे योग्य त्यावेळेस ठरू शकले असते, पण तरीसुद्धा त्याच्या मागून येणारी व्यक्तीस त्या दोघांमधले अंतर किती होते हे ठामपणे सांगू शकले असते, कारण समोरचा त्याच्या क्लाइम्बिंगवर का होता अगदी टोटल डिपेंड होता किंवा क्लाइम्बिंगवर त्याचं काय होतं फोकस होतं. ओके, नाउ व्हॉट about his own experience about the remaining one, which is totally given there. So what about the explanation? When we reached the Kathmandu, we discovered that the controversy had arisen. We talked it over, Hillary, Colonel Hunt and I. We agreed that all the talk was childish. ओके, यावेळी सुद्धा जवळपास हा एक्सप्लेन त्यांना अगोदर आला होता. ओके, जेव्हा ते सर्व काठमांडूला पोहोचले होते तेव्हा एक मतभेद त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला होता की कर्नल हंट आणि हिलरी आणि हे तेनझिंग, ओके, या तिघांनी याच्यावर चर्चा केली आणि जवळपास त्यांनी असं स्पष्ट केलं की याच्यावर टॉकिंग करणं म्हणजे काय अगदी छोट्या मुलासारखं आहे. जसे छोटे मुलं भांडतात ना की ही गोष्ट माझी आहे, ही गोष्ट माझी आहे, मला पहिले करू दे, मला हे सर्व करू दे. ओके, असं जनरल ते लहान मुलांचं असतं, पण मोठ्या मुलांच्या मनामध्ये मात्र अशा प्रकारचे मतभेद असायला पाहिजे का? नाही. ओके, अशा प्रकारे त्या तिघांचं या जवळपास गोष्टीवर ऑलरेडी काय झालं होतं डिस्कशन झालेलं होतं. सो आफ्टर दॅट व्हॉट दे डू देअर, सो वी मेड अ पॅक्ट. Pact means formal agreement between the individual or parties. On each of us sign it in the office of Prime Minister of Nepal. Each one signed his own statement. I have a copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. ओके, मग जवळपास बघा यांच्यामध्ये अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम नसावा म्हणून जवळपास पहिलेच त्यांनी काय केलं पॅक्ट केला. पॅक्ट म्हणजे काय ॲग्रीमेंट, ज्याला आपण काय म्हणतोय करार म्हणतोय. आणि नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या कार्यामध्ये प्रत्येकाने त्यावर काय केले शिक्कामोर्तब केले, म्हणजे जवळपास त्यांनी त्यावर काय केली साईन पण केली. ओके, आणि जवळपास त्याच्यावर असं लिहिलं आहे की जवळपास प्रत्येकाने स्वतःच्या निवेदनपत्रावर स्वाक्षरी केली आणि हिलरीच्या निवेदनपत्राची एक प्रत मी माझ्याजवळ खिशात बाळगतो. ओके, त्यावर लिहिलेलं आहे. बघा प्रत्येकाने काय काय लिहिलेलं आहे हे महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या फिलिंग्स, त्यांचे जवळपास असलेले जवळपास एकमेकाप्रती काय प्रेम, ओके, त्यांची मैत्री, हे सर्व या गोष्टीवरून दिसून येतं आणि कोणाच्याच मनात काय नव्हता स्वार्थ नव्हता हे मात्र यावरून जवळपास आपल्याला काय करतं इझिली दिसून येतं. ओके, मग त्यामध्ये ॲक्च्युली काय दिलेलं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू जस्ट रीड डाऊन दिस ऑल द पोर्शन हिअर. ओके, इट इज जस्ट फ्रॉम द विच वर्ड दॅट इज ऑन द 29. इट रीड्स Kathmandu, June 22nd, 1953. So a particular place also is given, that is the Kathmandu, and date also June 22nd, 1953. On May 29th, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. As we climb upwards to the south summit, the first one and then the other would take a turn at leading. We cross over the south summit and move along the summit ridge. We reach the summit almost together. We embrace each other overjoyed at our success. Then I took photograph of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal, the United Nations, and after that India. So it is signed. It was signed by which person? Edmund Hillary. There is another paper like this in English, signed by me. Okay. Thus we will not take the part in any controversy, as the statement says Hillary and I embrace, which we reached the top. We did as well as our bulk equipment would let us. I remember saying to him, we have done it, but we didn't hear. We couldn't hear. We had our oxygen mask on. Okay, so these all the statement which indicate or which prove that how the clear their statement after that work also, which is really
very good. Okay, so what about the statement which is totally given into the particular that Marathi मध्ये ओके 29 मे या दिवशी तेनजिंग शेर्पा आणि मी हाय कमांड पासून किंवा हाय कॅम्प पासून माउंट एव्हरेस्टचे सर्वोच्च शिखर पदाक्रम करण्याच्या मोहिमेवर निघालो. ओके, तिथून ते निघाले त्या जवळपास कॅम्पवरून. दक्षिण शिखरावर चढताना आम्ही आळीपाळीने एकमेकांच्या पुढे किंवा मागे चालत होतो. दक्षिण कळस ओलांडल्यानंतर आम्ही शिखरांच्या कड्यावरून जात राहिलो आणि शिखरावर आम्ही जवळपास एकत्रच पोहोचलो. यशस्वी झाल्याच्या आत्तानंदात आम्ही एकमेकांना मिठी मारले. बघा हे स्टेटमेंट महत्त्वाचं की दोघंही काय झाले सोबत त्या ठिकाणी काय झाले पोहोचले. हे या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, मग मी ग्रेट ब्रिटन, नेपाळ, संयुक्त राष्ट्राचा म्हणजे अमेरिका आणि भारताचे ध्वज तेनजिंग फडकत असतानाची छायाचित्रे घेतले. ओके, तर हे स्टेटमेंट कोणाचं होतं टोटल विच वॉज रिटन बाय एडमंड हिलरी. तर बघा आता व्हॉट अबाउट द अनदर स्टेटमेंट विच वॉज रिटन बाय विच पर्सन तेनजिंग नॉर्वे. ओके, आता याच्यावर जवळपास तेनजिंग नॉर्वेने सुद्धा काय केलेलं आहे आपलं स्टेटमेंट लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यासारखे दुसरे एक इंग्रजीत निवेदनपत्र आहे ज्याच्यावर माझी साईन आहे. माझी साईन म्हणजे कोणाची या तेनजिंग यांची. ओके, त्यांचं साईन असलेलं एक लेटर आहे इंग्लिशमध्ये. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या वादामध्ये सहभागी नाही आहे. या निवेदनपत्रानुसार हिलरी आणि मी शिखरावर पोहोचल्यानंतर आम्ही एकमेकास मिठी मारले. ओके, दे जस्ट एम्ब्रास विथ इच अदर. ओके, सो दिस इज रिअली अ गुड वन थिंग विच वॉज हॅपन बिटवीन देम. म्हणजे आमच्या अवजड साधन सामुग्रीसह, कारण पाठीवर मोठी बॅग असणार. ओके, ऑक्सिजन मास्क असणार. ओके, त्यानंतर कॅप्स असणार. ते पूर्ण जवळपास त्याचं ज्यांचं जॉर्किंग त्यांचे कपडे हे सर्व हेवी मटेरियल इक्विपमेंट घेऊन जवळपास त्यांनी एकमेकांना काय केलं जवळपास त्यांनी स्वतःला एकमेकाला जवळपास मिठी मारली. ओके, आणि त्यात जवळपास यांनी त्यांना म्हटलं ओके काय म्हटलं आपण हे साध्य केलं. वी हॅव डन इट. आपण ऑलरेडी हे काय केलं साध्य केलं. सो अर्थात आम्हाला ते शब्द ऐकले नाही कारण आमच्या तोंडावर ऑक्सिजनचे काय होते मुखवटे होते ज्याला आपण काय म्हणतोय मास्क म्हणतोय. आता जे मास्क आपण जनरली या सिच्युएशनला काय करतोय घालतोय, पण हे सिच्युएशनमध्ये असलेलं मास्क त्या मास्कपेक्षा कशी आहे टोटल डिफरंट आहे. ओके, आणि तो तेव्हाचा काळ व्हॉट अबाउट द सिच्युएशन ऑफ द मास ॲट दॅट टाइम विच आर टोटली डिफरंट देअर. ओके, मग अशा प्रकारे दोन्हीही जवळपास स्टेटमेंट काय सांगते बघा की दिस ऑल द वर्क वॉज डन बाय जस्ट टुगेदर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विच पर्सन एडमंड हिलरी अँड सेकंड इज तेनजिंग नॉर्वे. ओके, तर या लेसनचे जवळपास 2 पॉईंट राहिलेले आहे. एक म्हणजे फर्स्ट थॉट अँड सेकंड इज फॉर प्रिकॉशन दे टेक देअर. ओके, तर याबद्दल आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू. आता तोपर्यंत मात्र या व्हिडिओमध्ये या लेसनचा जो काही पोर्शन असेल तो चांगल्या प्रकारे काय करा समजून घ्या. कारण आता जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे हा ऐकून घेतला ऑब्व्हियसली इट हेल्प अस टू जस्ट सॉल्व द ॲक्टिव्हिटी इन टू द एक्झामिनेशन. कारण 250 ते 300 शब्दांमध्ये ओके दिस पॅराग्राफ विल बी गिवन इन टू द एक्झामिनेशन. आणि त्यासाठी जवळपास तुम्हाला हा सर्व पॅराग्राफ पहिलेच माहिती असणं आवश्यक आहे की ॲक्च्युअल प्रत्येक पॅराग्राफमध्ये दिलेलं काय आहे. ओके, सो दिस ऑल गिवन देअर ॲज पर युअर जस्ट सिच्युएशन. ओके, दॅट इन इंग्लिश ऑल्सो अँड आफ्टर दॅट मराठी ऑल्सो. So have a good day ahead. Thank you very much. So let we just meet into the another video into the